이번에는 장수 유전자 시르투인을 깨워 신체 나이 역주행에 성공한 여성을 만나보겠습니다. Grüezi, ich bin Manuela, ich bin 50 und das ist mein Sohn Henry, der ist 9 Jahre alt. 꾸준한 관리로 노화의 늪에서 벗어난 그녀. 무결점 몸매와 반짝이는 피부. 격한 러닝을 하면서도 여유로운 표정까지 건강미인 그 자체인데요. 하지만 그녀에게도 숨겨진 속사정이 있답니다. 30 lebte ich ein sehr schwieriges Leben. Ich hatte damals das Gefühl, dass ich zu schnell alterte. Ja, mit 30 hatte ich plötzlich eine schnelle Alterung erlebt. Als meine Blutgefäße alterten, entwickelte ich hohen Blutdruck. Meine Haut ist auch schlecht geworden. Meine Freunde haben mir gesagt, dass ich älter aussehe. Und obwohl ich in den 30ern war, fühlte ich mich wie 50. 불과 30살에 찾아온 급격한 노화로 몸이 서서히 망가져 갔다는데요. Habe ich auch nicht richtig trainiert. Ich glaube, mein Gesundheitszustand hat sich begonnen, dadurch zu verschlechtern. Letztendlich waren sogar die Blutgefäße beschädigt. Ich war damals nur in meinen 30ern und es war richtig schlimm. 하지만 꾸준한 관리를 통해 혈관 질병을 극복하고 30대의 삶을 살고 있는 그녀. 그녀가 노화와 질병을 막을 수 있었던 비결은 뭘까요? Gutes Joggen, oder? 아들과 함께 운동을 한 후 잠시 휴식을 취하며 뭔가를 섭취하는데요. Mama, was isst du da? Das ist mein Geheimnis, mein Jugendgeheimnis, damit ich immer jung bleibe. 그 비밀 알려주세요. Es heißt NMN und ich nehme NMN jeden Tag ein, um die Jugend wieder zu erlangen und den Alterungsprozess zu verlangsamen. 마누엘라 씨가 매일 챙긴다는 NMN이란 도대체 뭘까요? NMN steht für Nicotinamide Mononukleosid und ist eine wesentliche Substanz für die ordnungsgemäße Funktion von Sirtuin, einem mit dem Alten verbundenen Gen. In unserem Körper gibt es 7 Sirtuine, die überall im Körper vorkommen und jeweils eine unterschiedliche Rolle spielen. NMN beeinflusst alle 7 Sirtuine. 신체 곳곳에 존재하며 각기 다른 역할을 하는 총 7개의 시르투인. 하지만 나이가 들수록 시르투인의 활성도는 줄어들며 이는 생물학적 노화로 연결되는데요. 이때 시르투인을 활성화해주는 게 바로 NMN입니다. 실제 장수 유전자 시르투인은 사람의 노화와 수명을 결정짓는 지표이기도 한데요. Unser Körper kann als eine Ansammlung unzähliger Gene oder DNA betrachtet werden. Überraschenderweise wird die DNA jeden Tag durch Chemikalien, Strahlung usw. beschädigt und jeden Tag Reparaturarbeiten unterzogen. Das Problem besteht darin, dass dieser Genesungsprozess mit zunehmendem Alter schwieriger wird. Die DNA altert allmählich und verliert ihre Fähigkeit, sich selbst zu reparieren. 하지만 한 연구 결과에 따르면 NMN 섭취 시 췌장, 간, 뇌 등에서 장수 유전자가 활성화되고 신체 곳곳의 노화를 예방하는 데 도움을 주는데요. 쥐에게 NMN을 섭취시킨 결과 수명이 10.2% 연장됨은 물론 다른 대조군에 비해 건강하고 높은 활성을 유지했는데요. 실제 육안으로 봐도 털의 윤기, 굵기가 달라질 정도의 변화가 확인됐습니다. 다음 날 다시 만난 마누엘라 씨. 식사 준비에 분주한 모습인데요. 자녀들도 함께 식사 준비를 돕습니다. 자녀들과 함께 준비한 재료로 만들 점심 메뉴는 스위스 전통 가정식 라클렛입니다. Ja, ich versuchte mich so gesund wie möglich zu ernähren. Insbesondere bei Nährstoffmangel scheint sich die Alterung zu beschleunigen. Und ich habe die Kalorien meiner vorherigen Diät auch reduziert. Die Gene, die mit der Langlebigkeit zusammenhängen, werden aktiviert, wenn die Kalorien reduziert werden. 시르투인 활성화를 위해 식단까지 철저하게 관리하는 마누엘라 씨. 매끼 식물성 식품을 충분히 섭취하고 단백질은 생선으로 보충, 붉은 고기를 최대한 적게 먹고요. 식사 시간만큼은 매일 웃으려 노력한다는데요. Das ist einfach Glücksgefühl, das ist für uns Lebensqualität und wir lachen einfach sehr gerne, sehr viel in der Familie. Mama, du hast was vergessen. Was habe ich vergessen?
Ah, ja, du. Wenn ich dich nicht hätte. Danke. 시루트인 활성화를 위해 NMN 섭취도 빼놓지 않는다는 마누엘라 씨. Ich habe NMN genommen. Durch die Einnahme von NMN habe ich eine große Verbesserung meiner körperlichen Stärke, meines Körpers und meiner Haut erfahren. Das Altern scheint sich verlangsamt zu haben und das ist der wichtigste Faktor für die Wiederherstellung meiner Gesundheit. 되찾은 건강과 젊음을 유지하기 위해 꾸준히 노력 중인 그녀. 한 번 아파봤기에 노화의 무서움을 그 누구보다 잘 알고 있다는데요. Also das will ich alles nicht und ich möchte gerne länger jung bleiben. Ich möchte mich fit und frisch fühlen, damit ich auch für meine Kinder da sein kann und auch für meine Enkel. 혈관 질환을 앓았던 그녀에게 NMN은 어떤 도움을 준 걸까요? Wenn NMN postmenopausalen Frauen verabreicht wurde, verbesserte sich die Insulinintensivität. Es wurde auch festgestellt, dass es dabei helfen kann, die Insulinsignalisierung zu verbessern. 연구에 따르면 노령쥐에게 NMN을 섭취하게 했더니 혈관 기능 장애가 개선되고 대동맥 경직이 다시 정상화되는 것을 확인할 수 있었습니다. Jeder wünscht sich ein langes und gesundes Leben. Dieser Wind lässt den NMN-Markt allmählich wachsen. NMN ist in den Vereinigten Staaten vor allem im letzten Jahrzehnt sehr beliebt geworden. Und derzeit erfreut es sich jedoch weltweit zunehmender Beliebtheit. 실제 전 세계 NMN 시장은 해를 거듭할수록 성장 중인데요. 노화 연구의 선구자로 불리는 데이비드 싱클레어 교수는 물론 억만장자인 브라이언 존슨 역시 노화 속도를 늦추기 위해 NMN을 섭취하고 있습니다. 스위스 사람들의 노화를 늦추는 NMN이었습니다. 우리나라에도 장수 유전자 시루트인을 깨워 노화에서 벗어난 여성이 있습니다. 세월이 흐를수록 진행되는 노화. 이 노화의 시기를 역행하기란 결코 쉬운 일이 아닌데요. 하지만 이 여성에겐 노화는 다른 나라 이야기랍니다. 안녕하세요. 노화를 거스르는 여자 내일 모레 70세 천화성입니다. 흘러가는 세월을 역전 중인 그녀 천화성 씨. 하나, 둘, 셋. 잘 보세요. 짠. 어머어머 57세가 아니라 57년생이요? 깜짝 놀라셨죠? 다들 나더러 내가 내일 모레 70이라고 그러면 깜짝 놀라요. 젊어 보인다고 하고 어려 보인다고 하고. 그런데 제가 생각하기에도 제가 참 젊어 보이는 것 같아요. 뭐 테니스 실력도 그렇고 그다음에 외모도 그렇고 피부도 그렇고 50대 못지않죠? 50대보다 오히려 내가 더 낫다는 생각. 내 생각인가요? 세월을 거스르는 천화성 씨의 멋진 삶. 특히나 고강도 운동인 테니스를 매일 2시간씩 쳐도 지치지 않는 강철 체력이 그녀만의 무기라는데요. 남편도 당해낼 재간이 없답니다. 아이고 당신 왜 이렇게 힘이 좋아졌어? 그냥 아이고 내가 못 따라가겠네. 50 중반쯤에 굉장히 건강이 나빠져서 피부도 많이 안 좋아지고 뭐 할머니 같아졌다는 소리 많이 들었어요. 앞머리 많이 빠져가지고 대머리처럼 이렇게 휑해졌었고요. 그다음에 뭐 외모로 보여지는 게 나이 들어 보이는 거는 뭐 둘째고 일단 내 내면적으로 내 몸이 망가졌다는 걸 내가 많이 느꼈거든요. 그래서 관절도 아파가서 밤에 잘 때 힘들었고 또 그다음에 소화도 안 되고 그다음에 피부 자체도 많이 탄력을 잃고 그런 적이 있었죠. 심지어 암 가족력까지 있어 건강을 소홀히 할 수 없었던 상황. 여보, 우리 그거 먹을 시간이야. 그거 잊으면 안 되지. 이게 우리 건강을 책임져주는 그녀 역시 NMN으로 시루트인을 활성화해 젊음을 지키고 있다는데요. 이거요 NMN이라는 건데 친구가 내가 하도 이제 뭐 나이도 드는 거 같고 이렇게 된다고 걱정을 하니까 자기가 먹어도 좋다고 날 줬어요. 그래서 지금 매일 챙겨먹고 있어요.
NMN은 노화로 고통받던 천하성 씨에게 어떤 도움을 준 것일까요? 사람이 나이가 들면 가장 크게 노화를 느끼는 부분이 바로 뼈인데요. 특히나 인체의 뼈대를 이루는 뼈는 나이가 들면 들수록 약해지고 뼈 속에 구멍이 커지고 많아지며 골다공증이 유발되기도 합니다. 그로 인해 가벼운 낙상에도 골절을 입고 심지어 장애를 유발하기도 하죠. 이때 NMN이 도움을 줄 수 있다는 연구가 있는데요. 실제 NMN은 성장판의 노화 세포를 막아 골다공증 예방에 도움을 줄 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 뿐만 아니라 건강 상태에 긍정적인 영향을 줘 보행 능력과 생물학적 연령 개선에 도움을 줄 수 있다는데요. 실제 육상 선수들에게 NMN을 섭취하게 한 결과 운동 능력을 평가할 수 있는 산소 섭취량과 운동 강도 측정 지표가 개선됨을 확인했습니다. 이튿날 그녀를 다시 만났습니다. 우아한 클래식 선율 속에서 뜨개질에 열중하고 있는 천하성 씨. 어우, 전 보기만 해도 눈이 아픈데요. 네, 취미가 뜨개질이고요. 손으로 뭐 만지고 하는 거를 되게 좋아해요. 예전에는 눈이 많이 침침해지고 그래서 이렇게 손으로 뜨개질하고 그러는 거를 사실 손 놨었거든요. 근데 다시 이제 건강해지고 눈도 좋아지고 하니까 내가 좋아하는 취미 생활을 다시 할 수 있게 돼서 참 좋아요. 그리고 뜨개질을 하면서 뭐 음악 틀어놓고 집중해서 하면 심리적으로도 많이 안정이 되고 또 오롯이 나만 그 시간을 즐길 수 있는 것 같아서 나를 행복하게 하는 것 중에 하나죠. 테니스로 신체 건강을 챙기는 건 물론 뜨개질로 정신 건강까지. 천하성 씨, 슈퍼푸드의 힘 MC 자격으로 당신을 건강 고수로 임명하겠습니다. 건강 고수라면 식습관 또한 특별하지 않을까요? 고기 없는 샤브샤브 만들려고 그러고요. 마지막 끼니니까 좀 푸짐하게 맛있게 해 먹으려고 해요. 네? 뭐라고요? 이게 진짜 마지막 식사라고요? 평소에 식사는 2끼 정도 집에서 먹거든요. 아침은 그냥 샐러드나 과일식으로 가볍게 먹고요. 그다음에 저녁은 집에서 꼭 먹거든요. 아하, 시루트인 활성화에 도움이 되는 간헐적 단식을 하고 계셨던 거네요. 여보, 식사해요. 오늘의 메뉴는 샤브샤브입니다. 샤브샤브 좋죠. 남편분은 오늘 고기가 없는 걸 알랑가 몰라? 날고로 먹는 것도 괜찮아. 야채. 아우, 근데 고기가 없어도 뜨끈하고 참 맛있겠어요. 운동은 물론 간헐적 단식과 채소 위주 식습관으로 시루트인을 깨우고 있는 천하성 씨. 오랜 시간 천천히 식사하는 것도 그녀가 노화를 관리하는 방법 중 하나라는데요. 그리고 식후 빼놓지 않는 마지막 건강 비법 NMN. 여보, 커피 먹었으니까 이제 우리 NMN 먹을 시간이야. 당신 하나? 부부가 함께 노화 예방에 힘쓰고 있다네요. 확실히 몸에 힘이 생기고 예전과는 달리 건강해지는 느낌이 많죠. 예전에는 운동을 하고 나면 너무 지쳐가지고 좀 늘어져 있고 누워있고 그랬는데 요즘에는 에너지가 넘치고 쌩쌩 날아다닐 것 같은 그런 느낌이 많이 나죠. 활력을 되찾아주며 천하성 씨의 노화를 늦추는 데 도움을 준 NMN. NMN이 세포 노화 시계로 알려진 이 텔로미어의 길이를 개선하는 데 도움을 줄 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 실제 45세에서 60세 미만 건강한 남성을 대상으로 90일간 NMN을 섭취시킨 결과 섭취 30일 이후부터 지속적인 텔로미어 길이 개선이 확인됐습니다. 한 연구에선 NMN 섭취 시 대표적인 노인성 질환인 치매 개선에 도움을 주며 노화로 인한 기억장애를 완화하고 신체 활동 촉진에 도움을 줄 수 있다는 결과가 있습니다. 노화세포 조절자인 시루트인을 활성화하는 NMN. 천연 플라보노이드 성분인 아피제닌과 함께 섭취하면 시루트인 활성화에 도움이 된다는데요.
NMN 섭취 시 주의사항은 뭘까요? NMN은 일반 식품이라 특별한 부작용은 없지만 자연 유래 성분인지 확인하는 것이 좋겠고요. 특이 체질 및 알레르기가 있는 경우 전문의와 상담 후 섭취하시길 권고합니다. 마지막으로 흡수율을 위해 필름 제형으로 섭취하는 것을 권장드립니다.